فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim Ar-Rayyan yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan mengkaji tadabbur surat Al-Baqarah ayat 201 terkait dengan cara sukses meraih keberuntungan di dunia dan akhirat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya insyaallah senantiasa patuh dan taat dalam ajarannya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Ustadz kita telah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Assalamualaikum Ustadz Agus Arianto. Waalaikumsalam, Ustaz Hawari. Alhamdulillah ya. Insyaallah kajian pagi ini kita awali dulu dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dari beliau bisa membawa keberkahan untuk kita semua, dan tentunya setelah mendengarkan kajian beliau kita bisa menjadi orang-orang yang sukses di dunia maupun di akhirat. Langsung saja saya serahkan kepada Ustadz Agus. Tafadhol Ustadz Agus LCMA yang akan menyampaikan tadabbur surat Al-Baqarah ayat 201 terkait dengan cara sukses meraih keberuntungan di dunia dan di akhirat. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa tafsir. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Alfa fi salatin wa alfa fi salamin alaika ya sayyidal awwalina wal akhirin. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala PKKII Pusat Kajian Al-Quran dan Informasi Islam, Bapak Haji Ustadz Hasyim Ihwani. Yang saya hormati juga Ketua Majelis Taklim Ar-Rayyan Al-Azhar Kelapa Gading, Ibu Hajjah Lati Latifah. Yang saya hormati Bapak Ibu dimanapun berada, yang insya Allah dirahmati, diberkahi, diridhoi, dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan didoakan oleh para malaikat rahmat. Amin rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang singkat ini, pada Rabu pagi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita semuanya nikmat kesehatan dan nikmat umur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita semuanya kesehatan lahir dan batin, dan nikmat panjang umur agar senantiasa selalu berbuat kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh makhluknya yang ada di alam semesta ini. Amin rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang beruntung
di dunia dan di akhirat. Di dalam Quran, surat kedua, surat Al-Baqarah, ayat 201, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, fid dunya, di dunia ini, hasanah, kebaikan. Wa fil akhirati, dan berikanlah kepada kami di akhirat hasanah, kebaikan. Wa qina, dan lindungilah kami, peliharalah kami, jagalah kami, ada benar, dari siksa api neraka. Di situ ada kalimat hasanah. Hasanah itu artinya kebaikan. Maksudnya adalah keberuntungan. Kalau kita lihat di hadis sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik, ya, bahwa karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aktsaru du'ai an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahwa banyak doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan doa yang rutin dibaca, yang diistiqomahkan, didawamkan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 201 ini. Dan begitu juga dijelaskan dalam hadis Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Cuma redaksi dalam hadis itu pakainya Allahumma. Allahumma atina. Kalau di surat Al-Baqarah ayat 201 ini pakai redaksinya Rabbana. Kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang mukmin tentunya ingin menjadi orang yang beruntung. Baik beruntung di dunia maupun di akhirat. Karena tidak semua muslim itu beruntung. Ya. Berapa banyak lafaz-lafaz, kata-kata redaksi tentang beruntung, keberuntungan, dan orang beruntung di dalam Al-Quran. Misalnya di awal surat Al-Baqarah tuh. Walaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang beruntung. Ya. Begitu juga di surat 23. Surat Al-Mu'minun, kalau kita lihat ayat 1 sampai ayat 9, ya. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang mukmin itu. Siapakah orang yang beruntung? Ya. Kalau di surat Al-Mu'min itu dijelaskan, yang pertama adalah orang yang khusyuk salatnya, yang kedua orang yang menjauhkan diri dari perbuatan sia-sia berzina, yang kelima orang yang amanah dan menepati janji, dan yang keenam orang yang menjaga waktu sholatnya. Banyak sekali di Al-Quran itu ya kriteria orang-orang yang beruntung, ya. Tidak terlepas dari rukun Islam, rukun iman, dan ihsan, ya. Orang yang bertakwa juga termasuk orang yang beruntung. Nah, setelah saya merenungi, mencermati, dan memahami makna dan mentadaburi ya Al-Baqarah ayat 201 ini, maka ada cara sukses ya meraih keberuntungan di dunia dan di akhirat. Apa saja caranya ya, kuncinya, rumusnya, ya seperti itu. Mari kita bahas pada kajian ini ya, cara sukses meraih keberuntungan di dunia dan di akhirat. Ya. Ada 5 cara sukses meraih keberuntungan di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah ikhlas dan mengikuti petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah.
atau mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat Az-Zariyat, ya, surat 51 ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia di dunia ini agar para jin dan manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan utama Allah menciptakan kita, menciptakan manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Tuhan yang berhak disembah dengan benar, Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu banyak sekali macam-macamnya. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ya. Maka cara pertama, ya, cara sukses ya, agar kita beruntung nih di dunia dan di akhirat, yang pertama adalah ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya sangat banyak sekali ya. Kita sering mendengar bahwa kita ini beribadah harus ikhlas, ya. Tapi kita tidak tahu dalilnya, ya. Bahwa kata ikhlas ya dan turunannya itu ya, dan berbagai jenisnya itu ya, itu disebutkan 31 kali, ya. Ada di 30 ayat ya, dengan 14 bentuk ya. Jadi dari 114 surat ya, itu ada 17 surat ya, bahwa kita diperintah untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada terdapat di 17 surat ya, ada 30 ayat. Yang pertama ya, di surat 39, surat Az-Zumar ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishal lahuddin." Sesungguhnya kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hak. Fa'budillah mukhlishan lahuddin. Maka sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Nah, ini salah satu dalil bahwa kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka wajib ikhlas. Kemudian Allah sebutkan lagi di surat Ghafir atau nama lainnya surat Al-Mu'min ya, surat 40 ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fada'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun." Maka sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Kemudian dijelaskan lagi di surat Al-Bayyinah, surat 98 ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah, supaya beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Surat-surat dan ayat-ayat tadi ya, yang telah saya bacakan tadi itu mewakili ya, mewakili bahwa kita diperintah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan ikhlas. Ya. Kita diperintah agar kita ikhlas dalam beribadah, dalam beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalil dari Al-Qur'an. Kita diperintahkan ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil ikhlas dari hadis Nabi ya, itu dijelaskan di hadis riwayat Imam Nasai ya, di dalam sunannya ya, Sunan An-Nasai ya. Dari sahabat Umamah
ya, bahwa ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, bagaimanakah pendapatmu tentang seorang yang berperang demi mencari upah dan sanjungan? Ya. Jadi berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, niatnya apa? Mencari upah dan sanjungan agar dipuji oleh manusia, supaya dibilang pahlawan, pemberani, ya. Apa yang diperolehnya? Rasulullah SAW menjawab, dia tidak mendapatkan apa-apa karena niatnya mencari upah dan sanjungan. Orang itu mengulangi pertanyaannya sampai 3 kali. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjawab, orang itu tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan ganjaran, tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal soleh, tidak menerima amal kebaikan, ibadah seseorang kecuali khalisan, ikhlas. Dan dimaksudkan dengan amal perbuatan itu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar kita menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat, maka kunci yang pertama adalah ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah masih yang di poin yang pertama, ya, ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ittibaur Rasul, ya, mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau sebagai khatamun nabiin, nabi dan rasul yang terakhir. Beliau sebagai insan kamil, manusia paripurna, sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan kita. Dalilnya apa? Surat ketiga, surat Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, tafsir Al-Quran Al-Azim, ya, yang wafat tahun 774 Hijriah, beliau menafsirkan surat Ali Imran 31 ini, ya, beliau mengatakan, ayat ini sebagai pemutus hukum bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah namun tidak mau menempuh jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang tersebut dusta dalam pengakuannya sampai dia mengikuti syariat dan agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semua ucapan dan perbuatannya. Maka syarat untuk dapat dicintai oleh Allah adalah dengan ittibaur Rasul, yaitu mengikuti petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ayat ini juga mengandung fadilah keutamaan jika kita mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa keutamaannya? Yaitu Allah akan mencintai kita dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian dalam hadis Sahih Bukhari, ya, dalam hadis Sahih Bukhari dalam sahihnya dari sahabiah Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami yang dimana tidak ada asalnya, maka perkara suatu ibadah tersebut, suatu amal tersebut tertolak. Kemudian dijelaskan juga dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabiah, ya, masih Sayyidah Aisyah, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Man, siapapun, barang siapa, amila, mengerjakan, melakukan amalan, suatu amal ibadah, amal soleh, yang wajib maupun yang sunnah, laisa alaihi amruna,
yang bukan dari petunjuk ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amal ibadah tersebut, maka amal salat tersebut tertolak. Nah, jadi sudah harga mati ya, bahwa ketika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mengerjakan amal soleh yang wajib maupun yang sunnah ya, maka kuncinya adalah ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena ketika kita ikhlas ya, tapi tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, tertolak amal ibadah kita. Ya. Kita sholat ya, tapi gerakannya, jumlahnya, bacaannya tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, maka ibadah kita, sholat kita tertolak. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku sholat. Jadi jumlahnya, gerakannya, bacaannya harus mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, ketika kita melakukan amal soleh, amal kebaikan, kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ittiba, ya, mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita tidak ikhlas, maka amal ibadah tersebut, amal soleh tersebut yang kita kerjakan yang wajib maupun yang sunnah, maka sia-sia. Dalilnya apa? Surat ke-25, surat Al-Furqan ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'am maghfura." Kami perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika beramal soleh, mereka tidak ikhlas. Faja'alnahu haba'am maghfura. Lalu kami jadikan amal ibadah, amal soleh itu bagaikan debu yang berterbangan. Nah, jadi amal-amal baik yang mereka kerjakan di dunia ini tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kenapa? Karena mereka tidak ikhlas dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi rumus kunci yang pertama agar kita menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat, maka ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kunci rumus yang pertama. Ya, dalam mengamalkan rukun Islam, dalam mengamalkan rukun iman, dalam mengamalkan ihsan. Ya, karena agama Islam itu ya, itu ada 3 pilar kan. Islam, iman, dan ihsan. Ya, rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Seperti itu. Nah, terus rumus kunci yang kedua, ya, agar kita beruntung di dunia dan akhirat, setelah kita ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kedua? Yaitu perbanyak mengerjakan amal soleh, amal ibadah, yang wajib maupun yang sunnah. Nah, itu rumus yang kedua. Ya, kunci yang kedua. Ya. Dalilnya apa? Banyak dalilnya. Saya cukupkan dengan satu surat aja. Ya, yaitu surat ke-18, surat Al-Kahfi, ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan." Barang siapa yang ingin mengharapkan berjumpa pertemuan
dengan Robnya, dengan Tuhannya, falyamal amalan salihan. Maka hendaklah banyak melakukan amal soleh. Ya. Banyak melakukan amal soleh. Ya. Nah, kunci yang pertama tadi itu, rumus yang pertama, kita beribadah dengan ikhlas dan mengikuti aturan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan rumus yang kedua adalah perbanyak mengerjakan amal soleh. Kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, maka kita sudah tidak lagi membedakan mana amalan wajib maupun amalan yang sunnah. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dua surat terakhir dalam surat Al-Nashrah, ya, atau surat Asy-Syarh, atau surat Al-Insyirah, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ketika kita selesai melakukan suatu amal ibadah yang ini, maka kita lakukan ibadah yang lain. Terus, ya. Kita ibadah terus, ya. Ibadah yang banyak, ya. Perbanyak mengerjakan amal soleh. Ya. Salat 5 waktu, salat sunnah muakkad, ghairu muakkad, qabliyah ba'diyah, salat duha, salat tahajud, salat witir, salat tasbih, salat taubat, salat hajat, salat istiqoroh, tiap hari baca Quran, ya. Bersedekah tiap hari, apalagi sedekah subuh, walaupun tiap hari 1000, 2000 kepada para duafa, fakir miskin, yatim piatu, ya. Tiap hari membaca Al-Quran, ya. Terus, ya, kita perbanyak, ya, mengerjakan amal soleh. Tentunya ingat dengan rumus yang pertama, yaitu ikhlas dan ittiba'ur rasul, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kunci, ya, rumus yang ketiga agar kita beruntung di dunia dan di akhirat, ya. Apa itu? Ya. Setelah kita mengerjakan amal soleh yang banyak, amal ibadah yang banyak, kemudian dengan niat yang ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka yang ketiga, kita akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat. Kemudian kita akan mendapatkan hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita akan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan amal ibadah, amal soleh, yang wajib maupun yang sunnah, yang sangat banyak, dan kita kerjakan dengan ikhlas, dan ittiba'ur rasul, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka rumus kunci yang ketiga adalah kita akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Ya. Kita akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Tanpa kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sudah ampuni kita. Kenapa? Karena kita banyak mengerjakan amal soleh, amal ibadah dengan niat yang ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Mendapat ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Dalilnya apa? Yaitu surat kelima, ya, surat Al-Maidah ayat 9. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihat lahum maghfiratu wa ajrun azim. Nah, ingat, di situ ada kalimat alladzina amanu, ya. Dan kalimat wa amilus solihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepada amanu, orang-orang yang beriman, ya. Wa amilus solihat, dan banyak mengerjakan amal soleh dengan niat yang ikhlas dan sesuai petunjuk
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Kemudian dalilnya apa lagi? Surat Hud, surat ke-11 ya. Ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amilus shalihat ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir." Orang-orang yang banyak mengerjakan amal soleh dengan niat yang ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya, Al-Maidah ayat 9, surat Hud ayat 11, dan yang ketiga surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa amilus shalihat lanukaffiranna anhum sayiatihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun." Jadi Al-Maidah ayat 9, Hud ayat 11, Al-Ankabut ayat 7 itu ada redaksi ya. Amanu wa amilus shalihat ya. Orang-orang yang beriman dan banyak mengerjakan amal soleh pasti akan kami hapus dosa-dosanya. Dan mereka pasti akan kami beri balasan yang terbaik dari apa yang selama ini mereka kerjakan. Tanpa kita memohon, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita banyak mengerjakan amal soleh, amal ibadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, amal yang wajib maupun yang sunnah, dengan niat yang ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang besar. Bukan hanya ampunan dan pahala yang besar, tapi yang kedua, kita akan mendapatkan hidayah. Kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan hidayah, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mendapatkan ampunan dan pahala yang besar, yang kedua, kita mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Surat ke-10, surat Yunus ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa amilus shalihat yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im." Lagi-lagi ada redaksi. Amanu wa amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan banyak mengerjakan amal soleh dengan niat yang ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, bukan hanya diberikan ampunan oleh Allah dan pahala yang besar oleh Allah, niscaya mereka juga diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Dan mereka berada di dalam surga yang penuh kenikmatan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bukan hanya hidayah atau petunjuk Allah berikan kepada hambanya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan fadl, yaitu karunia-Nya. Dalilnya apa? Surat keempat, surat An-Nisa, ayat 173. Ya. Surat An-Nisa ayat 173. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amal ladzina amanu wa amilus shalihat fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlih." Maka adapun orang-orang yang beriman dan banyak mengerjakan amal saleh, amal kebaikan yang wajib maupun yang sunnah dengan niat yang ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, bukan hanya mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mendapatkan petunjuk saja, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya. Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka dan menambah sebagian dari karunia-Nya. Ingat, redaksi ayatnya apa tuh? Lagi-lagi, amanu wa amilus shalihat. Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan banyak mengerjakan amal soleh. Begitu juga di surat 27, surat An-Naml ayat 40.
yang dimana Nabi kita, Rasul kita, Sulaiman alaihissalam, beliau banyak melakukan amal ibadah dengan niat yang ikhlas, ya, seperti itu. Maka banyak sekali karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, banyak mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau mempunyai kerajaan, ya, mempunyai istri, ya, istrinya itu sampai 100, ya. Beliau bisa berbicara bukan hanya dengan manusia, dengan jin, dengan hewan, tumbuhan, bebatuan, bisa menundukkan hujan, ya, bisa menundukkan awan. Banyak sekali yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau selalu mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini termasuk karunia Tuhanku. Ini termasuk karunia Tuhanku. Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan karunia kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau kita banyak melakukan amal ibadah, amal soleh yang wajib maupun yang sunnah dengan niat yang ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala akan banyak memberikan fadl karunia kepada kita. Bukan hanya karunia, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Dalilnya apa? Banyak di Al-Qur'an. Di antaranya surat ke-98, surat Al-Bayyinah ayat 7 dan 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyya rabbah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan banyak mengerjakan amal soleh yang wajib maupun yang sunnah dengan niat yang ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhannya, di sisi Rabb-nya adalah surga Aden. Jannatu Adnin, surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ingat, di sini ada redaksi lagi-lagi innalladzina amanu wa amilus solihat. Ya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Bukan hanya ridho Allah Subhanahu wa taala, tapi kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita. Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan rahmatnya kepada kita, kasih sayangnya kepada kita. Apa dalilnya? Yaitu surat 45. Surat Al-Jathiyah ayat 30. Allah Subhanahu wa firman fi rahmatihi. Dzalika huwal fawzul mubin. Dzalika huwal fawzul mubin. Maka adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak mengerjakan amal soleh, amal ibadah, ya, yang wajib maupun yang sunnah dengan niat yang ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmatnya. Fayudakhiluhum rabbuhum fi rahmatihi. Demikian itulah al-fawzul mubin. Kemenangan, keberuntungan yang nyata. Nah, di situ ada kalimat al-fawzul mubin. Apa yang maksud dengan al-fawzul mubin?
yaitu orang yang mendapatkan ampunan dan pahala, orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka banyak mengerjakan amal soleh, amal ibadah dengan niat yang ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kunci, ya, rumus yang ketiga agar kita beruntung di dunia dan di akhirat. Kemudian setelah kita mendapatkan ampunan Allah, pahalanya, hidayah Allah, karunia Allah, ridhonya Allah, dan rahmatnya Allah, maka kunci rumus yang keempat adalah masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Poin yang keempat. Kunci rumus yang keempat. Masuk surga tanpa hisab. Dalilnya sangat banyak, ya. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Dan orang-orang yang beriman dan banyak mengerjakan amal saleh dengan niat yang ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulaika ashabul jannah. Mereka itulah penghuni surga tanpa hisab. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Tanpa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam surganya, Allah sudah menjamin. Allah sudah memberikan kepada kita surganya. Kemudian dalilnya lagi surat An-Nisa ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa amilus shalihat sanudakhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Lahum fiha azwajum mutahharah wa nudakhiluhum dhillan dhalila." Lagi-lagi dari redaksi walladzina amanu wa amilus shalihat. Orang-orang yang beriman dan banyak mengerjakan amal saleh dengan niat yang ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kami masukkan ke dalam surga tanpa hisab yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang disucikan dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Kemudian dalilnya lagi apa? Surat An-Nisa ayat 124. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira." Siapa yang banyak mengerjakan amal soleh, amal ibadah yang wajib maupun yang sunnah, dengan niat yang ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW, wa ulaika yadkhulunal jannah, akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, wala yutlamuna naqira, dan tidak dizolimi sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan haknya kepada hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzolimi hambanya. Justru malah kita sebagai manusia menzolimi Allah, menzolimi Rasulullah SAW, menzolimi manusia orang lain, bahkan yang paling parah adalah menzolimi, zalim terhadap diri kita sendiri. Makanya kalau kita sering menzolimi diri kita sendiri, ada zikir yang selalu dilafazkan oleh Nabi kita Nabi Yunus alaihissalam. Ketika ditelan di sebuah ikan besar, ya hut, ikan paus,
beliau selalu berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kemudian dalilnya lagi yaitu surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 107 dan 108. Ya. Surat Al-Kahfi ayat 107 dan 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan banyak mengerjakan amal soleh, amal ibadah yang wajib maupun yang sunnah dengan niat yang ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, mereka akan memperoleh surga Firdaus tanpa hisab sebagai tempat tinggalnya. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana. Kemudian dalil yang terakhir ya, yaitu surat ke-22, surat Al-Hajj ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihat jannatin tajri min tahtihal anhar. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan banyak mengerjakan amal soleh, amal ibadah yang wajib maupun yang sunnah dengan niat yang ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW ke dalam surga-surga tanpa hisab, yang dimana surga itu yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Dia hendaki. Nah, inilah dalil-dalil ya. Kalau kita banyak mengerjakan amal soleh, amal ibadah dengan niat yang ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, bukan hanya di dunia Allah akan memberikan ampunan dan pahala yang besar, pahala yang berlipat-lipat kepada kita. Bukan hanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya, petunjuknya kepada kita, karunia-Nya, ridhonya dan rahmatnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya, akan memasukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab. Nah, itu rumus ya, kunci yang keempat. Ketika kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, baik surga Firdaus maupun surga Darussalam, surga Aden ya, dan surga lainnya, maka nanti di dalam surga itu ada kenikmatan yang sangat tertinggi. Kenikmatan yang sangat tertinggi. Ya. Kenikmatan yang sangat mulia. Sebuah kenikmatan yang tiada ada duanya, tiada taranya, tiada tandingannya. Apa itu? Yaitu melihat dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surga. Itu adalah sebuah kenikmatan yang tertinggi, mulia, dan tidak ada duanya taranya. Dalilnya apa? Banyak sekali dalam Al-Quran. Di antaranya di surat ke-10, surat Yunus ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qataru wa la dhillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang banyak mengerjakan amal soleh, amal ibadah yang wajib maupun yang sunnah dengan niat yang ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, ada pahala yang terbaik surga. Waziyadah dan tambahannya. Waziyadah dan tambahannya. Di sini ahli tafsir mengatakan bahwa waziyadah ini adalah kenikmatan berjumpa melihat Allah Subhanahu wa taala di surganya. Wajah-wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula diliputi kehinaan. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah para penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya.
Kemudian dalilnya lagi, kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya di samping surat Yunus ayat 26, yaitu surat ke-50, surat Qaf. Ya. Surat Qaf ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazidun. Mereka di dalam surga memperoleh apa yang mereka hendaki. Dan pada kami masih ada lagi tambahan. Waladaina mazidun. Apa tafsir dari kalimat mazidun? Yaitu nikmat melihat dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya. Kemudian di antara dalilnya lagi yaitu surat ke-75, surat Al-Qiyamah, ayat 22 dan 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu di dalam surga ya nadhirah, berseri-seri, bercahaya, tersenyum, sumringah. Kenapa orang-orang mukmin itu berseri-seri wajahnya, tersenyum, bercahaya? Ila rabbiha nadhirah. Disebabkan memandang, melihat, dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 5 kunci ya, 5 rumus, 5 cara agar kita selalu beruntung di dunia dan di akhirat. Makanya kita di dalam dunia, di dalam hidup ini ya, sering-seringlah merutinkan, mendawamkan membaca doa dari dalam surat Al-Baqarah ayat 201 itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kalau di Indonesia diistilahkan ya oleh Sunan Kalijaga ya, itu doa sapu jagat. Ya, doa yang simple, padat ya, tapi luar biasa maknanya dalam. Dan di situ ada kalimat hasanah. Apa yang maksud dengan hasanah itu? Ya, hasanah itu ada 7. Yang pertama, kesehatan. Yang kedua, kekuatan. Yang ketiga, kesabaran. Yang keempat, kebahagiaan. Yang kelima, keselamatan. Yang keenam, ketenangan. Dan yang ketujuh, keberuntungan. Makanya kita kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta 7 ini. Ya. Setelah kita berdoa dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya Allah, berikanlah kepada kami ya. Atau kalau ibu-ibu kepada saya, suami dan anak-anak ya, atau keluarga saya dan keluarga suami ya, berupa kesehatan, kekuatan, kesabaran, kebahagiaan, keselamatan, ketenangan, dan keberuntungan di dunia dan di akhirat, lahir dan batin. Karena orang yang beruntung, insya Allah, ya, orang yang beruntung, insya Allah dia sehat, kuat, sabar, bahagia, selamat, dan tenang. Itu orang yang beruntung. Kalau di barat itu ya, di Amerika, di Eropa, atau dalam budaya Cina, ada istilahnya hoki. Ya. Keberuntungan, beruntung. Ya. Makanya kalau kita kumpulkan itu, saya kumpulkan itu ya, di catatan itu ada keberuntungan dalam perspektif Al-Quran Al-Karim. Di surat ini ada karakter orang-orang beruntung seperti apa. Gitu kan. Di Al-Baqarah, di Al-Mu'minun, di surat An-Nur, ya, di surat Al-Imran, itu ada seperti itu. Dan semuanya itu tidak terlepas dari rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Dan caranya tadi 5 yang saya sebutkan. Yang pertama adalah ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, banyak
mengerjakan amal soleh, amal ibadah yang wajib maupun yang sunnah, maka yang ketiga tadi nih, kita akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar, yang berlipat-lipat ganda. Kita akan mendapatkan petunjuknya, kita akan mendapatkan karunia-Nya, ridho-Nya, dan rahmat-Nya. Bukan hanya itu, kita wafat, kita meninggal, maka kita akan masuk surga tanpa hisab. Dan setelah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup. Di situ ada kenikmatan yang sangat mulia, kenikmatan yang sangat tinggi, yang tiada taranya, tiada duanya, yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah orang yang beriman, yang banyak mengerjakan amal soleh selama di dunia dengan niat yang ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, wajahnya sumringah, tersenyum, bercahaya, berseri-seri. Kenapa? Karena berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan, ya. Kenikmatan di akhirat yang paling tertinggi adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kenikmatan yang tertinggi di dunia ini ya, awalnya adalah kita berbuat ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan amal ibadah, amal soleh, ya, maka kita hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan pujian, sanjungan dari manusia dan dari siapapun. Tapi kita hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, inilah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi ini ya. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang beruntung ya, baik di dunia maupun dan di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron jazakallah khairan katsir pada Ustadz Agus Arianto LCMA yang telah menyampaikan kajian kita pada hari ini terkait dengan cara sukses meraih keberuntungan di dunia dan di akhirat. Kita lanjutkan kepada jamaah sekalian, Bapak Ibu jamaah Majelis Ta'lim Ar-Royan yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ada di antara Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya? Silahkan bisa di kolom chat ataupun bisa raise hand, mengangkat tangannya apabila ingin bertanya secara langsung. Bu Maya? Oh ya, silahkan dipersilakan kepada Ibu Siti Umayyah. Iya, silakan Bu, di unmute. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maya. Iya, Pak. Tadi kan saya ada tertinggal di sini. Jadi kan ada hasanah itu ada 7. Saya masih dapat 1 kesehatan, 2 kekuatan, 3 kesabaran, 4 keberkahan, 5 dan 6 apa ya Pak? 7 udah dapat 7 keberuntungan dunia akhirat lahir batin. Nah, yang 5 sama yang nomor 6 yang saya tertinggal Pak Agus, mohon penjelasan. Ya, baik Bu Maya. Jadi maksud dari surat Al-Baqarah ayat 201 itu, Rabbana atina fid dunya hasanah itu, ya. Hasanah itu artinya kebaikan. Maksudnya kebaikan itu adalah ada 7. Ya. Yang pertama kesehatan, yang kedua kekuatan, yang ketiga kesabaran, yang keempat kebahagiaan, yang kelima keselamatan, yang keenam ketenangan, dan yang ketujuh keberuntungan.
Jadi kalau kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah kepada saya, ya, suami saya, anak-anak saya, keluarga saya dan keluarga suami, berilah kesehatan, kekuatan, kesabaran, kebahagiaan, keselamatan, ketenangan dan keberuntungan. Kenapa? Karena orang sehat itu belum tentu kuat, Bu. Banyak orang sehat nih, belum tentu kuat. Sebaliknya, orang kuat itu dia insya Allah sehat. Ya. Tapi orang kuat itu belum tentu dia sabar. Ya. Para jawara tuh kan, atau pada bodyguard kan, dia kuat luar biasa, Bu. Tapi belum tentu sabar, Bu. Coba kita mungkin kita ledekin sedikit kan, Bu. Wah, bisa-bisa langsung kita digibang, Bu ya. Nah, disikat ya kan. Nah, seperti itu. Nah, dia kuat, belum tentu sabar. Tapi kalau orang yang sabar, sudah pasti kuat. Tapi kalau orang sabar, belum tentu dia bahagia, Bu. Belum tentu dia bahagia. Ya. Belum tentu dia bahagia. Kenapa? Karena kalau dia bahagia, insya Allah dia sudah sabar. Tapi orang yang bahagia belum tentu selamat. Ya, kalau dia selamat, insya Allah dia sudah bahagia. Tapi kalau orang yang sudah selamat, belum tentu dia tenang. Kolbunya, jiwanya. Ya, makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Bahasanya tenang, bukan bahagia, bukan sa'adah, ya, bukan aslam, bukan selamat, atau qawiyah, qawi, ya kan, atau sehat. Bukan, ketahuilah dengan mengingat Allah, ya, hati menjadi sehat. Bukan, bahasanya bukan seperti itu. Kuat, sabar, ya, selamat, tapi ya, tenang. Karena orang yang tenang lahir dan batin, insya Allah dia sehat, kuat, sabar, bahagia, selamat. Seperti itu. Dan level yang tertinggi ini adalah keberuntungan. Ya, maksudnya adalah kemenangan. Ya, misalnya di surat Al-Ala, ya kan? Nah, itu ada kalimat apa? Qad aflaha man tazakka. Ya kan? Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Kalimatnya aflah, beruntung. Surat ke-23 surat Al-Mu'minun, ya. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Nah, itu ada 6 ya kan? Ada 6 kriteria seperti itu. Jadi keberuntungan itu tingkatan level yang paling tinggi. Seperti itu, Bu Maya. Nah, orang yang beruntung, insya Allah dia sehat, ya, dia kuat, dia bahagia, ya, dia sabar, dia bahagia, dia selamat dan dia tenang. Seperti itu. Nah, makanya di Al-Quran itu banyak sekali bahasa-bahasa apa namanya, aflaha, ya, atau muflihun, ulaika humul muflihun, orang yang untungan, seperti itu. Nah, jadi hasanah di situ, Bu Maya, ya, di Al-Baqarah ayat 201 itu ada itu maknanya 7 tadi. Ya, kekuatan, apa, kesehatan, kemudian kekuatan, kesabaran, kebahagiaan, keselamatan, ketenangan, dan keberuntungan. Karena di 7 ini sudah mencakup nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan di 7 ini sudah mencakup keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan di 7 ini sudah mencakup rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan di 7 ini sudah mencakup, ya, ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi kalau orang yang mengerti paham, hanya hasanah itu artinya kebaikan. Kebaikan itu seperti apa? Ternyata kebaikan itu adalah 7 tadi yang saya sebutkan. Begitu, Ibu Maya. Baik, Pak. Terima kasih Pak Agus penjelasannya. Jazakallah khair. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan Allah berikan pemahaman yang baik untuk kita semua. Berikutnya ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim Maroyan. Ya, alhamdulillah. Silahkan pada Ibu Leti Latifah untuk menyalakan mic-nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, yang ini tadi kan ada bilang, Ustadz di depan tuh di awal ada bahwa doa Robbana Atina itu bisa menjadi Allahumma Atina ya? Iya, Bu Leti, ya. Iya. Nah itu apakah antara kita kalau mengucapkan Robbana di depannya atau diganti menjadi Allahumma itu mempunyai dimensi yang sama atau makna yang sama gitu, apa berbeda arti? Iya, begini Bu Leti, kalau di Al-Baqarah 201 itu ya, itu redaksinya dengan Robbana ya. Robbana iya. ya. Nah, kalau kita kumpulkan seluruh doa-doa di dalam Al-Quran, baik doanya para nabi dan rasulnya, doanya orang-orang soleh, itu selalu memakai kalimat Rob. Ya, selalu memakai kalimat Rob. Misalnya Nabi Ibrahim meminta keturunan ya. Rabbi habli minas salihin. Minas salihin. Ya, pakainya Rob depannya. Atau doanya ibadatur rahman, hamba yang penyayang, Al-Furqan 74. Ya. Rabbana hablana min azwajina, Rabbana hablana, seperti itu. Doa hidayah, doa petunjuk di surat Al-Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Di ayat 10 surat Al-Kahfi, ya, doanya Ashabul Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya. Doa Nabi Zakaria di surat Ali Imran ketika ingin minta keturunan. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a, seperti itu. Doanya Nabi Muhammad di surat 201 ini, bahwa Al-Baqarah ayat 201 ini bukan hanya doa Nabi Muhammad, tapi seluruh nabi, seluruh rasul, seluruh wali-wali Allah Subhanahu wa taala berdoa dengan ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah boleh kita berdoa dengan lafaz Rob? Tentu boleh, karena ada di Al-Quran. Sekarang, bolehkah kita berdoa dengan lafaz Allahumma? Boleh. Karena Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, dari sahabat Anas bin Malik. Ya, Rasulullah mengajarkan kepada istri-istrinya, kepada sahabat-sahabatnya, ya, kepada umatnya dengan redaksi Allahumma. Ya. Karena aksaru doa Nabi SAW, ya, doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah Allahumma atina fid dunya hasanah. Nah, Allahumma di situ adalah artinya Allah. Ya, kalau kita belajar Asmaul Husna, ya, tentang nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Asmaul Husna itu banyak, ya. Jadi intisari di dalam Al-Quran itu ada 3. Yang pertama adalah Asmaul Husna, yaitu nama-nama terbaik, nama-nama terindah. Yang kedua adalah Ismul A'zam, yaitu nama-nama yang agung. Kalau kita bahas di An-Naml ayat 38, 39, 40, bagaimana seorang Asif Barkhia yang mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis yang berada di Yaman di hadapan Nabi Sulaiman AS di Baitul Maqdis di Palestina, ya, qabla an yartadda tarfuq, sebelum kedua mata Nabi Sulaiman itu berkedip. Asif Barkhia ini apa? Menguasai Ismul A'zam, nama-nama yang agung, nama-nama yang mulia. Dan Ismul A'zam ini ada 1000. 300 ada di Taurat, 300 ada di Injil, 300 ada di Zabur, dan 100 ada di Al-Quran. Bagaimana kalau kita membahas surat Al-Buruj, kisah Ashabul Ukhdud, seorang pemuda yang beriman dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam, ya. Kalau kita kaji tentang Ashabul Ukhdud, seorang pemuda yang ingin dibunuh oleh seorang raja yang zolim, ya. Orang raja yang kafir Yahudi, ya. Ketika pemuda ini beriman kepada ajaran Nabi Musa alaihissalam, apa sang raja ini mengatakan? Dia mengutus bodyguard-bodyguardnya, bala tentaranya, ya, untuk membawa seorang pemuda ini ke atas gunung. Dia bilang, kalau sudah di atas gunung, kalau dia tidak mau murtad, tidak mau keluar dari ajaran Nabi Isa alaihissalam, kau lemparkan. Tapi ingat, seorang pemuda ini luar biasa, menguasai Ismul A'zam, nama-nama yang agung, nama-nama yang mulia. Ketika beliau membaca Ismul A'zam, bodyguard raja tersebut, ya, tentara-tentaranya terlempar ke jurang-jurang dan mati, dan dia masih hidup sampai di balik raja tersebut. Wafi riwayat ini dikatakan raja tersebut bernama Dinuas, ya. Kemudian bingung raja itu, pusing, stres. Kok ini pemuda bisa hidup lagi, ya kan? Lalu dia mengutus lagi bodyguard dan tentara-tentaranya, bawa pemuda ini ke sebuah lautan dengan perahu. Ketika di tengah-tengah, kalau dia masih mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam, kau lemparkan dia ke dalam sebuah lautan. Kemudian
sebelum dilempar ke sebelum lautan, dia membaca Ismul A'zam. Akhirnya apa? Dia selamat. Akhirnya apa? Tentara-tentara raja tersebut, bodyguard-bodyguardnya, asisten semuanya, mati tenggelam. Dia balik ke raja. Bingung dia. Kok hidup lagi nih? Ini punya ilmu apa nih? Nah, seperti itu. Terus akhirnya seorang muda ini mengatakan, wahai raja, kau tidak akan bisa membunuhku karena aku menguasai Ismul A'zam. Karena Allah telah ilhamkan ajarkan kepadaku Ismul A'zam. Kalau kau ingin membunuhku dengan cara yang mudah, silakan. Aku mempunyai panah, kau ambil panah ini dan kau ucapkan Bismillah birabbil gulam, dengan nama Allah Tuhannya pemuda ini. Lalu seorang raja ini melemparkan panahnya. Di dalam riwayat dikatakan kena tubuhnya, di riwayat tadi dikatakan kena alisnya. Akhirnya seorang pemuda ini meninggal. Dan sebagian masyarakat di situ beriman kepada agama pemuda, yaitu ajaran di bawah Nabi Isa alaihissalam. Tapi tetap saja seorang raja ini zolim, diktator. Akhirnya masyarakat yang beriman kepada ajaran agama muda ini dimasukkan ke sebuah parit, ya. Ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang dicincang, ya, ada yang dibunuh, disembelih seperti itu. Nah, itu intisari yang adalah Ismul A'zam. Nah, apa itu Ismul A'zam? Itu ada 1000, ya. Di Al-Qur'an ada 100. Di antaranya adalah kalimatnya Ya Hanan, Ya Mannan. Itu termasuk Ismul A'zam. Ya. Dan yang ketiga ada namanya Ismun Jami', ya. Apa itu Ismun Jami'? Yaitu huruf muqatta'ah. Alif Lam Mim, Toha, Yasin, Kaf Ha Ya Ain Shad, nah, dan seterusnya. Jadi intisari di dalam Al-Qur'an itu ada 3. Yang pertama Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik dan terindah. Yang kedua adalah Ismul A'zam, ya, nama-nama yang agung dan mulia. Yang ketiga adalah Ismun Jami. Adapun Allahumma dan Rob itu masuk Asmaul Husna. Bedanya apa? Bedanya kalau Rob itu adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya. Yang kedua Allah Subhanahu wa taala memberikan rezekinya, Maha Pemberi. Yang ketiga apa? Allah Subhanahu wa taala Maha Pengatur. Ya, pengatur alam semesta ini. Nah, itu makna Rob. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakanlah aku berlindung dengan Robnya manusia yang telah menciptakanku, yang telah memberi rezeki kepadaku, yang telah mengatur kehidupanku. Itu makna Rob. Ya. Dan nama Asmaul Husna itu ada banyak. Ya, kalau di hadis riwayat Tirmidzi dan lainnya itu ada 99, ya. Nah, tapi kalau kita kumpulkan itu lebih dari 99, ya. Dan semua ya akan ada di nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bebas, boleh kita baru dengan kalimat Rabbana atina atau Allahumma atina. Seperti itu Bu Leti. Baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ingin Anda bertanya atau ingin menambahkan. Terima kasih. Mudah-mudahan pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Terakhir, penanya ketiga, ada lagi yang ingin bertanya? Baik, mengingatkan kembali kepada seluruh jamaah Majelis Ta'lim Ar-Royan, insyaallah tanggal 23 Maret kita akan melanjutkan kajian dengan Ustadz Ahmad Faris Beki terkait dengan Musa dan Khidir. Pertemuan ketiga lebih spesifik tentang ketetapan Allah yang terbaik. Jadi nanti insya Allah tanggal 23 kita akan melanjutkan kajian bersama Ustadz Ahmad Faris tentang Musa dan Khidir dengan tema ketetapan Allah yang terbaik. Kami sampaikan pula kepada jamaah sekalian yang ingin berdonasi dan juga infak bisa melalui Bank BCA nomor rekening 870 544 2271 atas nama Anissa Sotiawati SH.
bagaimana Bapak Ibu? Insyaallah apabila tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mudah-mudahan Allah berikan pemahaman yang baik kepada kita dan juga ditingkatkan keilmuan kita pada pagi hari yang cerah ini. Kembali lagi kami simpulkan bahwa cara kunci sukses meraih keberuntungan di dunia dan di akhirat diantaranya adalah ikhlas, banyak melakukan amal soleh yang tentunya sesuai dengan ittiba'u Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga insyaallah masuk surga tanpa hisab, dan tentunya keberuntungan yang paling besar adalah berjumpa dengan Allah di surga. Insyaallah kita juga mendawamkan doa yang tadi telah disampaikan oleh Ustadz Agus Arianto di dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah, kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran jazakallah khairan katsir Ustaz Agus. Ya, sama-sama, terima kasih. Ya, terima Pak kasih Hawari. Ustaz Agus, Bapak Ibu semua. Insya Allah berjumpa lagi Rabu pekan Terima kasih. keempat. Terus ilmu-ilmu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.